السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سارے کائنات کو ہی چلاتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی بھی اسی کے قبض قدرت میں ہے، انسان کی موت و حیات بھی اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری رسول ہیں، آخری کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت، راہ عمل دے کر اللہ نے بھیجا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء، 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں، زیادہ تر صورتیں مکی صورتیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کے مناظر کو جو ہے ان صورتوں میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر 30ویں پارے میں اکثر جو صورتیں ہیں وہ جڑواں صورتیں، ایک صورت دوسرے صورت سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ خاص کر طلباء جو پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے ان کو ذی فہم بنایا ہے، اللہ نے ان کو قابل بنایا ہے، اللہ نے ان کو صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے، تو وہ خاص کر جو ہے 30ویں پارے کی صورتوں کا مطالعہ کریں۔ اور یہ بڑی اہم ترین صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، جو ہماری زندگی کے نشیب و فراز کو صحیح رخ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا، اس کی انتہا موت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میرا آپ کا ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ۔ لیکن دنیا میں جب حالات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، وہ حالات ہمارے لیے قرب قیامت کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے آخری سانس اور حالات کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں کہ تمہاری زندگی آن میں آن ختم ہو جانے والی۔ اس ہفتے میں اب بہت ساری چیزوں میں اخباروں میں پڑھا ہوگا، انسان کیا کیا عزائم بناتا ہے، اس کے کیا کیا پلاننگ ہوتے ہیں، لمبے عزائم ہوتے ہیں، لمبے پلاننگ ہوتے ہیں، لیکن آن کی آن میں اللہ کی مرضی جو ہوتی ہے وہ سارے پروگرام چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال میں ایک بس کا حادثہ آپ نے سنا، منٹوں کے اندر جو ہے کئی لوگ جو ہے موقع بھی نہیں ملا جو ہے جان سے چلے گئے۔
अभी हाल में चंद दिन से तूफान आया। आज साइंस इतनी तरक्की कर लेने के बावजूद तूफान का डायरेक्शन किसी और तरफ बता रही थी, वो अचानक किसी और तरफ भी चले गए, आखिरी लम्हे तक भी नहीं बता सके। ये वो हालात हैं जो इंसान को एहसास दिलाते हैं कि देखो खुदा की कुदरत के सामने तुम बड़े बेबस हो, बड़े बेबस हो खुदा की कुदरत के सामने। तो लिहाजा जो है एक छोटी सी झलक अल्लाह ताला ऐसा बताता है, तो जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या आलम होगा और इंसानों पे क्या गुजरेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अभी जो मैंने सूरह इंफितार पढ़ा है और उससे पहले की कुछ सूरतें हैं, सूरह तकवीर है, सूरह इंशिकाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी आंखों से क़यामत का मंजर अगर देखना है तो इन सूरतों को पढ़ा करो, इन सूरतों को पढ़ा करो। ये वो सूरे हैं जो इंसान को बड़ा एहसास दिलाते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह के पास जाएंगे और हमारे जो प्लानिंग है, अज़ाइम है, ये कुछ चलने वाले नहीं। इन सूरों के अंदर यही तस्करा है और उसी मुनासिबत से जो है मैंने ये सूरे का इंतखाब किया है ताकि मैं और आप इन सूरों का मुताला करके अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में एहसास पैदा करें और उस दिन की तैयारी करें जिसको मौत कहा जाता है, जिसको क़यामत कहा जाता है। और क़ुर्बे क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां दिन ब दिन जाहिर होती चली जा रही हैं। इंसान बयानात, वाज़, नसीहतें सुनता तो है, लेकिन उसके अंदर तब्दीली और चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, उसके अंदर इनक़िलाबी कैफियत क्यों नहीं पैदा हो रही है। ये इसी वजह से पैदा नहीं हो रही है, कुरान का गहराई से हम मुताला नहीं करते, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। और कुरान है जो हमको एक तब्दीली लाता है, एक रेवलेशन लाता है। और यही कुरान जो है मक्के पे उतरा, जाहिल कौमों पे उतरा, सब दिल कौमों पे उतरा, जालिम और जो है कैसे कैसे सब दिल लोग थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान को पढ़ा और समझा, उनके अंदर एक रेवलेशन आया, एक तब्दीली आई। और चंद दिनों के अंदर, चंद सालों के अंदर जो तब्दीली आई वो कुरान ही ने तब्दीली की है, वो कुरान ही ने तब्दीली की है। आज भी कुरान को समझ के जो पढ़ते हैं उनके अंदर जो तब्दीली आती है वो बड़ी पायदार होती है। वो देखते हैं दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, एहसास पैदा होता है। हजरात, जो मैंने सूरत तिलावत की है इसमें जो है चंद बातों का जिक्र है, उसको सुनिए आप। पहली 4 आयतों के अंदर 4 बातों का बड़े बड़े तस्करे किए अल्लाह ताला ने। बहुत सी चीजें बहुत सी हुई, लेकिन 4 चीजों का बड़ा तस्करा किया। पहली चीज है, जरा गौर करो इंसानों, जरा सोचो तुम, एक आदमी पे बड़ी मुसीबत सामने आती है तो क्या होता है उसके ऊपर। तो 4 बातों का तस्करा किया पहले अल्लाह ताला ने। इज़्ज़त समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। कभी कभार जो है आसमान तो दूर हुआ, आसमान के कुछ छोटे से हिस्से में बादल फटते हैं तो इंसानियत का क्या हाल होता है, बस्तियों का क्या हाल होता है, मुल्कों का क्या हाल होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जरा गौर करो इंसानों, इज़्ज़त समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़ेगा। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, जो पूरे आसमान में बिखरे हुए हैं, सितारे पड़े हुए हैं, जिसके जरिए से रास्ता तय होता है, मौसमों की तब्दीलियां होते हैं, बहुत सारी चीजें सितारों के अंदर होती है। जब आसमान फट पड़ेगा, ये सितारे अनगिनत, जो कोई तादाद गिन नहीं सकता, ये पूरे के पूरे बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे। इज़्ज़त समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत, ये दूसरी चीज है। फिर तीसरी चीज पे गौर कीजिए, आज के हालात को सामने रखे। व इज़ल बिहार फुज्जिरत, जब हम आज समंदर को भड़काएंगे, समंदर को भड़काएंगे। ये छोटा सा है, अभी जो परसों जो साइक्लोन आया उसमें बताया गया कि 3 से 4 किलोमीटर का फासले पर समंदर बड़ा है। जब अल्लाह ताला भड़काएंगा तो क्या हाल होगा बताइए।
क्या नतीजा होगा, क्या मुकाबला कर सकता है इंसान, उसकी साइंस मुकाबला कर सकती है, उसकी कुदरत मुकाबला कर सकती है। ये तीसरी चीज का जिक्र हुआ, आसमान फट पड़ेगा, सितारे मुकद्दर हो जाएंगे और समंदर जो है उबल पड़ेंगे। फिर चौथी चीज का जिक्र आया है, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जमीन के अंदर की चीजें खबरों के अंदर ज़ेर व ज़बर हो जाएगी। ज़ेर व ज़बर क्या है, ऊपर की नीचे चली जाएंगी, नीचे की ऊपर आ जाएंगी, जिसको ज़लज़ले भी कहते हैं। ज़लज़ले होते हैं समंदर में, जब साइक्लोन बहुत तेजी से आता है, समंदर के मौजे ऊंची उड़ने लगते हैं, उसमें आग पैदा होती है, और आग पैदा होने के बाद समंदर के अंदर जो है खला पैदा होता है, जिसको सुनामी कहते हैं, और जो है पूरे तरीके से फैल जाती है। ये चार चीजों का अल्लाह ने जिक्र किया। देखिए आप, कई चीजें, बड़ी चीजें, आसमान फट पड़ेगा, सितारे मुंतशिर हो जाएंगे, और समंदर जो है भड़काए जाएंगे, और जमीन की सारी चीजें निस्त नाबूद हो जाएंगी। इधर का उधर, उधर के इधर ज़लज़ले आते हैं, जमीन फट जाती है। और जमीन में जो ज़लज़ले आते हैं, आप जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि कुछ सेकंडों के आते हैं, कुछ सेकंडों के आते हैं तो बस्तियां चली जाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो आसमान से बातें करने वाली और उसमें रहने वाले सब जमीन के अंदर चल जाते हैं। कुरान ने इसका मंजर एक सूरह ज़िलज़ाल में, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब पूरे आ जाएंगे, इंसान कहेगा जमीन तुझे क्या हो गया है, बिअन्न रब्बका औहालहा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। ये जिसकी जमीन के पर हम चलते हैं। ये चार चीजों का जिक्र करके अल्लाह ने एक एहसास दिलाया इंसान को। अब सोचो आप, ये ऐसा हो गया, ऐसी चीज हो गई तो क्या होगा। उसके बाद जिक्र किया, अलिमत नफ्सु मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान को मालूम हो जाएगा कि वो आगे क्या पीछे भेजा और पीछे क्या छोड़ा। जब इंसान को सबसे बड़ी मुसीबत आती है, सूरह वाक़िया पढ़े, उसके अंदर जान के निकलने की कुछ कैफियतों का जिक्र करा, पूरा नफे में आ जाना, शहरक होगी, सांस ले नहीं सकता इंसान। जब वो कैफियत होती है, इंसान की जान उसकी जिन से निकलने की हालत होती है, उसे याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ, तो मैंने क्या क्या किया। कुरान कहता है उसे उस वक्त पर मालूम हो जाएगा, मौत को आंखों के सामने जब देखेगा, उसे मालूम हो जाएगा कि मैंने क्या भेजा आखिरत के लिए। मैंने दौलत, शहरत, अकल, इल्म, जवानी, ये सब चीजें अल्लाह की सलाहियतें थी, इन तमाम को मैंने यूज किया अल्लाह की दी हुई, और आखिरत के लिए क्या भेजा, और ये तमाम चीजों के पीछे मैं क्या पीछे छोड़ चल गया। अलिमत नफ्सुन, हर नफ्स जान लेगा, हर नफ्स को मालूम हो जाए, मा क़द्दमत, क्या भेजा है, वो आखिरत क्या छोड़ दिया पीछे। जुल्म, सितम, जायदाद, मनसब, पैसा, औलाद, जिसके लिए इंसान अपनी जिंदगी खपा देता है, अपनी सलाहियतें बर्बाद भी कर देता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये हुदूद इस्लाम अल्लाह के मंशे के मुताबिक हो, उसे मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए क्या भेजा। अगर ये गलत है, उसे ये मालूम हो जाएगा कि मैं पीछे जो छोड़ा हूँ मेरे लिए वो बाल बनने वाला। इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, ये औलाद, ये पैसा तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश बन जाए। काश में किया होता, काश, हसरत। कुरान में 8-10 जगहों पे कहा गया है कि ऐ काश और अफसोस, और वो अफसोस कोई फायदा बन जाऊंगा। इंसान को जब मुसीबत आ जाती, परेशानी आ जाती, जान क्या रहता, अरे मैं नहीं करता तो अच्छा था, मैं बात मान लिया तो अच्छा था, ये अफसोस करेगा। अलीमत नाफ्स मा क़द्दमत व अख़रत। उसके बाद देखिए कुरान का अंदाज, सोचो जरा, इंसान से खिताब कर रहा कुरान। इंसान जरा सोच, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया है
رب کریم کی جانب سے۔ کس چیز میں؟ جوانی، پیسہ، طاقت، عہدہ، شہرت، یہ سب میرا ہے سمجھتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے حدود کو سب چھوڑ دیا۔ اب کیا کس چیز میں تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب کریم کی طرف سے۔ کیا تجھے یہ خوف نہیں ہے کہ اس جگہ پر میں غلطی کر رہا ہوں، اس جگہ پہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سرزمین جو ہے میرے لیے جو ہے گواہ بنے گی۔ کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ آپ کے پورے پلاننگ، کیا کیا آپ کے پاس طاقت ہوتی، سب ہوتی، یہ آنکھ پلک جھپکنا، کیا سے کیا ہو جاتا بتائیے آپ؟ کیا ہوا ہوگا وہ انسانوں پہ؟ آنکھ کے پلک جھپکنے میں کیا کیا عزائم تھے ان کے، آگ میں جل کے خاک ہو گئے، بچ نہیں سکے، پورے راستے بند ہو گئے۔ سوچے اب یہی حالت ہوگی قیامت کے دن، قرب قیامت کی حالت ہوگی۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے رب کریم کی طرف؟ کس غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ نصیحتیں نہیں، اللہ نے تمہیں جاگنے کا موقع دیا، اللہ نے روئے زمین پر ایسے حالات دکھا بھی رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عذابوں کی شکل میں آ رہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حالات مجھے بھی آئیں گے۔ ہزار ہار بولو آپ، کتنی کیا غفلت، کون سی چیز ہے آپ کی غفلت؟ ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے، 30 سے 40 منٹ کی عبادت ہوتی ہے، کس چیز میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے فونوں پہ بیٹھ کے وہ جو ہے مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا چیز ہے آخر؟ کس چیز میں تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے؟ ذرا احساس نہیں کر سکتے؟ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کا وقت ہے، آپ کی زندگی میں یہ اوقات اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں نصیب کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں سنتے ہیں یہاں جمعہ کے اندر، لیکن کیا چیز ہے جو اس کے باوجود آپ فونوں میں لیے ہوئے، فونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بچے کو میں نے کہا کہ بھئی اذان کی زور سے آواز آ رہی ہے، تم یہ جو فون میں اتنی زور سے لگائے ہیں تو اذان تو ہوتی رہتی ہے، یہ بعد میں چلے جاتا۔ کیا چیز، کس غفلت میں پڑے ہوئے، کس جوانی کے نشے میں پڑے ہوئے، برائیاں اور بے حیاں، شراب اور نوجوان طبقہ جس کو اللہ نے جوانی تک پہنچایا، اس جوانی تک کے پہنچنے میں کتنے مراحل سے آپ نے گزرا۔ بچپن کیا تھا آپ کا، بڑے ہوئے تو کیا ہوئے، آپ کے لیے یہاں تک پہنچنے میں ماں باپ نے کتنا پیسہ لگایا آپ کے لیے، کتنی قربانی لگائی، اور آپ کو ہے جوانی ہے ہماری، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے رب کریم کی طرف سے تو دھوکے ڈال دیا؟ اس کا ذکر کر کے اللہ پھر 4 نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ذرا تو کم سے کم یہ تو سوچو، میری 4 نعمتیں، پہلے 4 بڑے عذابوں کا ذکر آیا، پھر کے بعد انسان کو آخرت اور دنیا کیا چھوڑا وہ بتایا، پھر انسان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان، 4 نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، پہلا وہی اللہ ہے جو تجھے پیدا کیا ہے، تیرا کریٹر ہے، تیرا خالق ہے۔ کیا اس خالق کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اس خالق کے یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ اس خالق کی عبادت کے لیے تھوڑا سا دنیاوی عیش بات پیچھے نہیں رکھ سکتا؟ الذی خلقک، تجھے پیدا کیا اس نے، یہاں تک پہنچایا، صحت کے ساتھ پہنچایا، سارے بیماریوں سے محفوظ رہا، آج چلنے کے قابل بنایا، گاڑیاں دوڑانے کے قابل بنایا۔ انسان ذرا سوچ، الذی خلقک، پھر دوسرا فسواک، اور تجھے پیدا کرنے کے بعد برابر بھی پیدا کیا، تمہارے ہاتھ صحیح ہے، تمہارے پیر صحیح ہے، تمہارے آنکھ صحیح، اگر کوئی اعضا ادھر کا ادھر ہو جائے تو آپ کی دنیا کیا ہوگی؟ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر، ماں باپ بھی یہ دیکھتے ہیں بچہ تو پیدا، پہلے دیکھو اس کے
आधा वगैरह सही तो नहीं है, कोई अपाहिज तो नहीं हुआ। इंसान जरा सोच, अल्लाह ने तुझे पैदा किया और बराबर पैदा किया, आंख भी दिया, कान भी दिया, दिमाग भी दिया, जरा इसमें कुछ जरा ऊंच नीच जेर जबर का भी फर्क होता तुम्हारी जिंदगी क्या होती। ये दूसरी नेमत, अल्लज़ी खलक़ फसव्वाका फ़अदलक, और तेरे साथ इंसाफ किया। दूसरी मखलूक़ात को देख, जानवरों को देख, तुझे बाइज्जत बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, खैर उम्मत में पैदा किया, मुसलमान बनाया, और तुझे सारी उम्मतों में सबसे बड़ा मर्तबा दिया। उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये टाइटल दिया तुझे। जरा सोच, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। चौथी नेमत, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल में अल्लाह ने चाहा उसे तुझे पैदा किया। खूबसूरत, अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन साख में पैदा किया, खूबसूरत बनाया, रंग नस्ल ये सब चीजें, ये चार नेमतों का जिक्र किया। इस सूरह को गौर किए थे, पहले चार बड़ी बातें, एक एहसान, फिर इंसान को झुंझोड़ कर अल्लाह ताला कह रहा जरा गौर तो कर, फिर उसके बाद तीन बातों का जिक्र कर रहा। फिर क्या, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना यौमिद्दीन, हरगिज़ नहीं, ये सब चीजें छोड़कर भी तुम क़यामत को इनकार। हम क़यामत के मुनकिर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क़यामत की तैयारी हमारे अंदर बाकी नहीं। क़यामत का एहसास हमें वाला, जिस आदमी को क़यामत का एहसास, अल्लाह के सामने जवाबी का डर है, वो फौरन ये कहेगा मेरे फोन बंद कर दो, मैं अल्लाह के रास्ते में बात कर रहा हूँ, अल्लाह से मेरा रिश्ता हो रहा है, फौरी अपने आप को यकसू हो जाएगा। ये वक्त है अल्लाह से करीब, अल्लाह मेरी दुआ सुनता है। जुमा है जिसका एहतमाम किया जाए, जुमा है फितनों से बचने के लिए सूरह कहफ में पढ़ा जाता है। ये फौरी कब होता है, जबकि उसे एहसास हो ये दुनिया के हालात, ये अम्बार, ये सब चीजें जो हो रही है, इसमें एहसास होता है कि देखे जरा गौर कर इंसान, जरा गौर कर, क़यामत का इतना इन आयतों के अंदर, ये सूरों के अंदर खास यही चीज है, क़यामत का जिक्र आया। बल वही फिर उसके बाद देखिए ये क़यामत का जिक्र करके अल्लाह ताला और एहसास दिला रहा। और जवानों तो गौर से सुनो इन आयतों को, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, क्या तुम इतने बेनिडर हो गए हो, भूल गए हमने पैदा किया, हमको सब सलाहियतें दी, अब हम तुम्हारे ऊपर हाफिज़ीन मुकर्रर कर दिए, जरूरत भी नहीं थी अल्लाह ताला, वो जानता है। व इन्ना लहाफिज़ीन, हम तुम्हारे लिए हिफाजत करने वाले कौन मुकर्रर गए हैं, किरामन कातिबीन, बुजुर्ग फरिश्तों को हमने तुम्हारे लगा दिया, वो लिखते हैं। हम आसानी से किसी को तकलीफ दे देते हैं, किसी को छेड़ते हैं, बेहयाई करते हैं, हम समझते हैं कोई नहीं, एहसास पैदा करो कि तुम्हारे दोनों कंधों पर बुजुर्ग फरिश्ते हैं, ये लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन। फिर उनकी कैफियत को बयान किया गया, यअलमूना मा तफ़अलून, तुम जो भी करते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला को मालूम, रिकॉर्ड हो गया, क़यामत के दिन जाएगा इंसान और उसे बड़ा गुरूर होगा, मैं नमाज भी पढ़ा, बड़े अच्छे भी काम करा, माई कैसा भी काम होगा, लेकिन उन्हें क्या क्या किया सब होगा, उसका अमल नामा खोलेगा अल्लाह ताला, किस वक्त पर, किस जगह पर, क्या हालात पे, उन्हें क्या चीज की, क्या बुराई की, खोलेगा, उसमें ऐसे अमल नामे होंगे। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमा है, अल्लाह तो कैसी किताब तैयार किया है, हर छोटी बड़ी चीज उसके अंदर रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड हो जाए। किरामन कातिबीन, वो कातिबीन, वो लिखने वाले, तुम जो करते हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने फैसला कर दिया, अब तुम्हारा इख्तियार, ये बातें सुनो समझो, और हिदायत, कुरान ने हिदायत के लिए आपको ये नसीहत की है, अब सुनो अब समझो। आखिर में कहा इन्नल अबरार लफी नईम, अगर इन बातों को मान लिए और अमल कर लिए, गुनाहों की माफी मांग लिए, नेक हो गए, वो जो है जन्नत में चले जाएंगे। इन्नल अबरार लफी नईम,
بے حد آرام میں رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، فجر، فجار، غلطیاں، گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے وہ کرتے ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ سورہ میرے دوستو حالات کا تذکرہ کر کے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ دیکھو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ایسی نہیں ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان صورتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری آخرت کامیاب بنائے، ہمارا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، ہم سے گناہ ہو تو معاف فرما دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرمان برداری کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں سزا کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ آسمان و زمین کی آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، کرم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔